প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যারা তোমরা এসএসসি দিবে তাদের জন্য এই লেসনটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এবং এই লেসনটা একটু ক্রিটিক্যালও। তো আজকে আমরা এই লেসনটা সম্পূর্ণরূপে করব এবং শেষে যে এইটার যে কোশ্চেনগুলো আছে ওইটাও সমাধান করব। তো এইটা হচ্ছে আমাদের ইউনিট 13 লনলিনেস এবং লেসন 3 দ্য স্টোরি অফ অ্যান আওয়ার। তো প্রথমেই স্টোরি শুরুতে আছে, knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. জানা ছিল যে মিসেস মালার্ড হৃদরোগে আক্রান্ত, তাই তার স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ যতটা সম্ভব কোমলভাবে তাকে জানানোর জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছিল। It was her sister Josephine who told her in broken sentences, veiled hints that revealed in half concealing. তার বোন জোসেফিনি তাকে বলেছিলেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যে, কখনো গোপন আবার কখনো আংশিক প্রকাশ করে। Her husband's friend Richards was there too near her. তার স্বামীর বন্ধু রিচার্ডসও তখন তার পাশে উপস্থিত ছিলেন। It was he who had been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was received, with Brentley Mallard name leading the list of killed. রেল দুর্ঘটনার খবর যখন সংবাদপত্র অফিসে পৌঁছায় এবং নিহতদের তালিকার শুরুতেই ব্রেন্টলি ম্যালার্ডের নাম আসে, তখন রিচার্ডসই সেখানে ছিলেন। He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram and had hastened to forestall any less careful, less tender friend in bearing the sad message. তিনি আরেকটি টেলিগ্রামের মাধ্যমে খবরটি সত্যতা যাচাই করেছিলেন এবং তারপর তাড়াতাড়ি এসেছিলেন যেন কোনো কম সতর্ক বা কম সহানুভূতিশীল বন্ধু আগেই দুঃখজনক সংবাদটি না জানায়। She did not hear the story as many women have heard the same, with a paralyzed inability to accept its significance. তিনি এই সংবাদ তেমনভাবে শোনেননি যেভাবে অনেক নারী শোনে, অর্থ বুঝে নিতে আশার হয়ে যায়, মানে অবশ হয়ে যায়, প্যারালাইজড হয়ে যায় আর কি। She wept at once with sudden, with wild abandonment in her sister's arms. তিনি সঙ্গে সঙ্গে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন বোনের বাহুতে ভর দিয়ে। When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone. She would have no one follow her. শোকের ঝড় থেমে গেল, তিনি একা তার ঘরে চলে গেলেন, কাউকে তিনি পেছনে আসতে দিলেন না। There stood facing the open window a comfortable, roomy armchair. Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body and seemed to reach into her soul. তার ঘরে খোলা জানালার দিকে মুখ করে একটি আরামদায়ক চেয়ারে তিনি বসে পড়লেন। শরীরকে ঘিরে ধরা এক ক্লান্তি যেন তার আত্মা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with the new spring's life. বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় তিনি দেখতে পেলেন গাছের চূড়াগুলো নতুন বসন্তের প্রাণে কাঁপছে। The delicious breath of rain was in the air. বাতাসে বৃষ্টির সুস্বাদু গন্ধ ভেসে আসছিল। In the street below a peddler was crying his wares. নিচের রাস্তায় এক ফেরিওয়ালা তার জিনিসপত্র বিক্রি করছিল। The notes of a distant song which someone was singing reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves. কারো গাওয়া দূরের গানের সুর মৃদুভাবে তার কানে পৌঁছাচ্ছিল, আর অগণিত চড়ুই পাখি কর্নিশে চেঁচামেচি করছিল। There were patches of blue sky showing here and there
through the clouds that had met and piled one above the other in the west facing her window. জানালার ওপাশে পশ্চিম আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুকরো দেখা যাচ্ছিল। She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair, quite motionless except when a sob came up into her throat and shook her, as a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams. তিনি মাথা ফেলে দিয়ে নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে বুকের ভেতর কান্না উঠে তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল, যেমন কোনো শিশু কেঁদে ঘুমিয়ে গেলে স্বপ্নেও হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। She was young, with a fair, calm face whose line bespoke repression and even a certain strength. তিনি ছিলেন তরুণী, সুন্দর শান্ত মুখশ্রী, যেখানে দমনের রেখা ছিল, তবু সেই মুখ শক্তির আভাস দিচ্ছিল। But now there was a dull stare in her eyes, whose gaze was fixed away off yonder on of those patches of blue sky. কিন্তু এখন তার চোখে এক শূন্য দৃষ্টি, যা আটকে ছিল আকাশের নীল টুকরোগুলোর একটির দিকে। It was not a glance of reflection, but rather indicated a suspension of intelligent thought. সেটি কোনো চিন্তাশীল দৃষ্টি ছিল না, বরং বুদ্ধির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল। There was something coming to her, and she was waiting for it fearfully. What was it? She did not know. It was too subtle and elusive to name. কিছু একটা তার দিকে আসছিল এবং তিনি সেটার অপেক্ষায় ছিলেন ভয়ে ভয়ে। কী সেটা তিনি জানতেন না। সেটা এত সূক্ষ্ম এবং অস্পষ্ট ছিল যে নাম দেওয়া সম্ভব নয়। But she felt it creeping out of the sky, reaching toward her through the sounds, the scents, the color that filled the air. কিন্তু তিনি সেটা অনুভব করলেন, আকাশ থেকে নেমে আসছে, বাতাসের শব্দ, গন্ধ আর রঙের ভেতর দিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। Now her bosom rose and fell tumultuously. She was beginning to recognize these things that was approaching to possess her, and she was striving to beat it back with her will, as powerless as her two white slender hands would have been. এখন তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছিল। তিনি বুঝতে শুরু করলেন কি আসছে তাকে গ্রাস করতে, আর তিনি তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, যেন তার সাদা সরু দুটি হাতের মতোই অসহায় ইচ্ছাশক্তি দিয়ে। When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. She said it over and over under her breath, free, free, free. যখন তিনি নিজেকে ছেড়ে দিলেন, তার আধখোলা ঠোঁট থেকে একটি ফিসফিস শব্দ বের হলো। তিনি বারবার নিচু স্বরে বললেন, মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত। তো এই ক্ষেত্রে তিনি তার স্বামী মারা যাওয়ার পরে কিছুটা মুক্ত অনুভব করেছিলেন। The vacant stare and the look of terror that had followed it went from her eyes. They stayed keen and bright. চোখের শূন্য দৃষ্টি আর ভয়ের ছাপ মিলিয়ে গেল। চোখ হলো তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল। Her pulses beat fast, and the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. তার নাড়ি দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল, রক্ত প্রবাহিত হয়ে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে উষ্ণ ও শিথিল করে দিল। She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held her. তিনি থেমে ভাবলেন না যে এটি ভয়ঙ্কর আনন্দ কি না, কারণ সে তাকে মুক্ত চিন্তা করে পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছিল। এখন থেকে তার সে নিজের ডিসিশন নিজে নিতে পারবে, এইরকম চিন্তার ভাবনা, বা যে কোনো ধরনের কাজে সে কোনো বাধা পাবে না, এরকম চিন্তাধারার কারণে সে হচ্ছে খুব তার হাজব্যান্ড মারা যাওয়ার সত্ত্বেও সে একটি ভয়ঙ্কর আনন্দ অনুভব করলো। A clear and exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial.
একটি স্বচ্ছ মহৎ উপলব্ধি তাকে এই ধারণাকে তুচ্ছ করে দূরে সরিয়ে দিল। She knew that she would weep again when she was the kind, tender hands folded in dead, the face that had never looked save with love upon her, fixed and grey and dead. তিনি জানতেন যে আবার কাঁদবেন যখন দেখবেন সেই দয়ালু স্নেহময় হাত মৃত্যুতে নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সেই মুখ যা কেবল ভালোবাসায় তাকিয়েছে তার দিকে এখন স্থির, ফ্যাকাশে আর মৃত। But she saw beyond that bitter moment a long procession of years to come that would belong to her absolutely, and she opened and spread her arms out to them in welcome. কিন্তু সেই তিক্ত মুহূর্তের পর তিনি দেখতে পেলেন সামনের দীর্ঘ বছরগুলো যা একান্তই তার নিজের হবে, আর তিনি সেগুলোকে স্বাগত জানাতে হাত প্রসারিত করলেন। There would be no one to live for during those coming years. She would live for herself. আসন্ন বছরগুলোতে বেঁচে থাকার মতো কেউ থাকবে না। তিনি বাঁচবেন কেবল নিজেরই জন্য। মানে তার লাইফে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য কেউই থাকবে না। সে নিজের জীবন নিজের মতো করে অতিবাহিত করতে পারবে, যেখানে কোনো নির্দেশনা থাকবে না বা কোনো চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তও থাকবে না। There would be no powerful will bending hearts in that blind persistence with which man and woman believe they have a right to impose a private will upon a fellow creature. কোনো শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তি তার ইচ্ছাকে আর দমন করবে না, যেভাবে মানুষ ভাবে অন্যের ওপর নিজের ইচ্ছা চাপানোর অধিকার তাদের আছে। A kind intention or a cruel intention made the act seem no less a crime as she looked upon it in that brief moment of illumination. সদিচ্ছা হোক বা নিষ্ঠুর ইচ্ছা তার কাছে সেটি তখনও অপরাধ মনে হচ্ছিল। And yet she had loved him sometimes, often she had not. What did it matter? তবুও তিনি তাকে ভালোবেসেছিলেন কখনো কখনো, অনেক সময় ভালোবাসেননি, তাতে কি আসে যায়? What could love, the unsolved mystery, count for in face of this possession of self-assertion which she suddenly recognized as the strongest impulses of her being? ভালোবাসা যা এক অমীমাংসিত রহস্য কি মূল্য রাখে যখন নিজের স্বাধীন সত্তার দখলই হলো তার অস্তিত্বের সবচেয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে নিজের স্বাধীন সত্তাটাই মুখ্য, যে নিজের মতো করে চলাফেরা করতে পারবে এবং অন্যের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। ফ্রি বডি অ্যান্ড সোল ফ্রি, শি কেপ্ট উইসপারিং। মুক্ত দেহ আর আত্মা দুটোই মুক্ত, তিনি বারবার ফিসফিস করে বললেন। তো এই ক্ষেত্রে সে হচ্ছে মুক্ত অনুভব করছিল, এর জন্যই এই কথাগুলো বলেছে। Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the keyhole, imploring for admission. Louis, open the door, I beg, open the door. You will make yourself ill. What are you doing, Louis? For heaven's sake, open the door. বন্ধ দরজার সামনে জোসেফিন, যেটা ছিল তার বোন, হাঁটু গেড়ে দাঁড়িয়ে কপাটের ছিদ্রে ঠোঁট লাগিয়ে বলছিল, লুইস দরজা খোলো, অনুরোধ করছি দরজা খোলো, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। কি করছো লুইস? আল্লাহর দোহাই দরজা খোলো। Go away, I'm not making myself ill. No, she was drinking in a very elixir of life through that open window. যাও, আমি অসুস্থ হচ্ছি না, এটা হচ্ছে লুইস বলল। না, তিনি সেই খোলা জানালা দিয়ে জীবনের অমৃত পান করছিলেন। Her fancy was running riot along those days ahead of her. Spring days and summer days and all sort of days that would be her own. তার কল্পনা ছুটে বেড়াচ্ছিল ভবিষ্যতের দিনগুলোতে, বসন্তের দিন, গ্রীষ্মের দিন আর নানা রকম দিন যা হবে কেবল তার নিজের। She breathed a quick prayer that life might be long. It was only yesterday she had thought
with a shudder that life might be long. তিনি তাড়াতাড়ি এক প্রার্থনা করলেন যেন তার জীবন দীর্ঘ হয়। অথচ গতকালও তিনি কেঁপে উঠেছিলেন ভেবে যে জীবন দীর্ঘ হতে পারে। তো এখন সে যেহেতু স্বাধীন, সেহেতু সে হচ্ছে আরো বাঁচতে চায় এবং বিগত দিনগুলোতে সে হচ্ছে মনে করতো যে জীবন এত লম্বা কেন? She arose at length and opened the door to her sister's importunities. There was a feverish triumph in her eyes, and she carried herself unwittingly like a goddess of victory. শেষে তিনি উঠলেন এবং বোনের অনুরোধে দরজা খুললেন। তার চোখে ছিল জয়ের উন্মাদনা, আর তিনি অজান্তেই যেন বিজয়ের দেবীর মতো ভঙ্গিতে হাঁটছিলেন। She clasped her sister's waist, and together they descended the stairs. Richards stood waiting for them at the bottom. তিনি বোনের কোমর জড়িয়ে ধরলেন এবং একসাথে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। নিচে রিচার্ডস তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। Someone was opening the front door with a latch key. It was Brintley Mallard, who entered, a little trouble-stained composedly, carrying his gripsack and umbrella. তো এই যে ব্রেন্ট মালার্ড, যিনি ছিল লুইসের হাজবেন্ড, মিসেস মালার্ডের হাজবেন্ড। সো সে হচ্ছে সাডেনলি দরজার সামনে আসে। সামনের দরজা খোলার শব্দ হলো ল্যাচকির সাহায্যে ভেতরে প্রবেশ করলেন ব্রেন্টলি মালার্ড। ভ্রমণের চিহ্ন লেগে আছে তার গায়ে। শান্তভাবে হাতে ছিল সুটকেস আর ছাতা। তো বোঝা যাচ্ছে যে ব্রেন্টলি মালার্ড মারা যায়নি। He had been far from the scene of accident and did not even know there had been one. তিনি দুর্ঘটনার স্থান থেকে অনেক দূরে ছিলেন এবং জানতেনও না যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। He stood amazed at Josephine's piercing cry, at Richard's quick motion to screen him from the view of his wife. তিনি হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জোসেফিনের তীক্ষ্ণ চিৎকারে আর রিচার্ডসের দ্রুত ভঙ্গিতে তাকে স্ত্রীর দৃষ্টি থেকে আড়াল করার চেষ্টায়। বাট রিচার্ডস ওয়াজ টু লেট, কিন্তু রিচার্ডস দেরি করে ফেলেছিলেন। When the doctors came, they said she had died of heart disease, of joy that kills. ডাক্তাররা এসে বললেন তিনি হৃদরোগে মারা গেছেন, সে আনন্দে যা হত্যা করে। তো এই ক্ষেত্রে পুরা স্টোরিটা যেইভাবে তৈরি করা হয়েছিল, লাস্টে এসে এইটা পুরোই ব্যতিক্রম হয়ে যায় যে আসলেই যেই ব্রেন্টলি মালার্ড আছে সে হচ্ছে মারা যায়নি। তার মারা যাওয়ার খবরটি ছিল অসত্য। তো এর জন্য প্রথমে মিসেস মালার্ড ব্যথিত হলেও পরবর্তীতে মিসেস মালার্ড তাকে নিজেকে মানিয়ে নিতে থাকে এবং সে অনুভব করতে থাকে সে এখন থেকে মুক্ত এবং তার উপর আধিপত্য বিস্তার করার মতো কেউ নেই এবং সে এখন থেকে তার যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। তো এই ক্ষেত্রে যখন সে তার স্বামীকে দেখলো হঠাৎ করে, তো সে সেই আনন্দটা নিতে পারছিল না এবং যেহেতু তার হার্টে সমস্যা ছিল সেহেতু সে হচ্ছে এই হার্টের রোগের কারণে মারা যায়। তো আমাদের বইয়ের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এইগুলো এখন আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব। আশা করি তোমরা এই পুরা স্টোরিটা বুঝতে পেরেছো। যদি বুঝতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। Answer the following question. Who had brought the news of Mr. Brentley Mallard's death? তো কে এই মিস্টার ব্রেন্টলি মালার্ডের মৃত্যুর খবর নিয়ে এসেছিল? তো এটা ছিল তার বন্ধু রিচার্ডস। তো মিস্টার মালার্ডস ফ্রেন্ড রিচার্ডস brought the news of his death. How did Mr. Mallard die according to the rumor? According to the rumor, Mr. Mallard had died in a railroad accident.
Why was everyone scared of breaking the news to Mrs. Mallard? Everyone was scared because Mrs. Mallard had a heart disease and the sudden news of her husband's death could be dangerous for her. সো এইগুলা আমরা হচ্ছে যে প্যাসেজটা পড়েছি ভালো মতন ওইখান থেকে আমরা অ্যান্সারগুলো পেয়ে যাব। How did Mrs. Mallard react after getting the dead news? At first, Mrs. Mallard wept bitterly in her sister's arms, then she went alone to her room in grief. How did her reaction change when she went to her room? In her room, after the first burst of grief, she realized that she was now free. She felt a strange sense of happiness and relief at the thought of living her life independently. Why do you think Mrs. Mallard felt happy and free? She felt happy and free because she thought her husband death had given her independence. She no longer had to live under her husband's authority and could now live for herself. What do you mean by the statement a joy that kills? The statement means that Mrs. Mallard's sudden shock of joy at seeing her husband alive became too much for her weak heart and it caused her death. তো মিসেস মালার যে একটি হঠাৎ আম, হঠাৎ আনন্দের যে অনুভূতিটা পায় সেটা হচ্ছে তার যে দুর্বল হৃদয় ছিল তার জন্য খুবই বেশি এবং যেটার ফলে তার মৃত্যু হয়। What happened to Mrs. Mallard at the end of the story? At the end of story, Mrs. Mallard's husband Brentley Mallard returned home alive, safe and sound. Seeing him, Mrs. Mallard got a sudden shock of joy and died of heart failure. তো আমরা তো দেখেছি যে মিসেস মালার্ডের যে হাজবেন্ড সে হচ্ছে জীবন্ত এবং সেফভাবে তার ঘরে প্রবেশ করে এবং যেটা দেখে মিসেস মালার্ড একটি আকস্মিক আনন্দ অনুভব করে যেটা তার মৃত্যুর কারণ বা হার্ট ফেইলারের কারণ। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আশা করি তোমরা যদি উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবে। ধন্যবাদ।